سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کے تیسرے باب معرفہ نکرہ مذکر مؤنث اور جمع میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم معرفہ و نکرہ کے بارے میں پڑھیں گے. دیکھیں یہاں سے تیسرا باب شروع ہو رہا ہے معرفہ نکرہ مذکر مؤنث اور جمع. تو یہ بیسیکلی اسم کی ہی قسمیں ہیں. معرفہ و نکرہ یہ اسم کی الگ تقسیم ہے، مذکر مؤنث یہ اسم کی الگ تقسیم ہے، اور جمع جو آپ پڑھ چکے ہیں، دو سے زائد افراد کو جمع کہتے ہیں. اس کے بارے میں ہم پھر جمع کی اقسام وغیرہ اس باب میں ہم پڑھیں گے. تو پہلا سبق ہم شروع کرتے ہیں معرفہ اور نکرہ کے بارے میں. تو سبق نمبر 1 ہے معرفہ اور نکرہ. پہلے معرفہ دیکھیں. معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص اور معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو. کسی خاص چیز کا نام ہو، معین بھی اسی کو کہتے ہیں، کسی مخصوص چیز کا نام ہو اس کو معرفہ کہتے ہیں. معرفہ کی یہاں پہ کل 7 اقسام ہیں جو یہاں پہ میں نے لکھی ہیں. ان میں سے پہلے ہیں ضمیریں، دوسرا ہے اعلام، تیسرا اسماء اشارات، چوتھا اسماء موصولہ، پانچواں معرفہ بالف لام، چھٹا معرفہ بندا، ساتواں وہ اسم جو ان 5 کی طرف مضاف ہو. ایک ایک کر کے ہم ان کو لے کر چلتے ہیں. نمبر 1 پہلا دیکھیں، پہلا ہے ضمیریں. ضمیریں جس کو اضمار بھی کہتے ہیں، اضمار بھی کہتے ہیں، اس کو مضمرات بھی کہتے ہیں. یہ آپ 70 ضمیریں آپ پڑھ چکے ہیں، جس میں آپ نے مرفوع کی 28 ضمیریں پڑھی تھی، منصوب کی 28 ضمیریں پڑھی تھی، اور مجرور کی آپ نے 14 ضمیریں پڑھی تھی. یہ ساری کی ساری ضمیریں معرفہ ہیں کہ ایک خاص مخصوص فرد کی طرف یہ لوٹتی ہیں. دوسرے نمبر پر ہے اعلام. اعلام یہ جمع ہے علم کی. علم کہتے ہیں نام کو، کسی مخصوص چیز کا نام. ضمیروں کی مثالیں بھی دیکھ لیں، ہوا، ہما، ہم، یا انا، انتا، ایاکا، یہ ساری کی ساری ضمیروں کی اقسام ہیں. اعلام یہ جمع ہے علم کی. علم کہتے ہیں نام کو، کسی بھی مخصوص چیز کا نام، مخصوص علاقے کا نام. جیسے فیصل آباد ہمارا شہر ہے تو فیصل آباد یہ علم ہے. یا اسی طریقے سے میرا نام بلال ہے، بلال یہ علم ہے. غرض کوئی بھی مخصوص چیز کا نام ہو یہ اعلام ہوگا، اور یہ معرفہ کی ایک قسم ہوگا. تیسرے نمبر پر ہے اسماء اشارات. اسماء اشارات بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی کے اندر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو اسم استعمال کیا جاتا ہے، اس کو اسماء اشارہ کہتے ہیں. وہ آپ پڑھ چکے ہیں، زا، زانی، تاتی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے آپ پڑھ چکے ہیں. سارے کے سارے اسماء اشارات بھی معرفہ کی قسم ہے. چوتھے نمبر پر ہے اسماء موصولات. اسماء موصولات بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، جو جملے کا جز بننے کے لیے صلہ کا محتاج ہو، اس کے بعد جملہ خبریہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہی مل کر سابقہ جملے کا جز بنتا ہے. اسماء موصولات بھی الذی، اللذانی وغیرہ، یا اسی طریقے سے اولائی، یہ سارے کے سارے بھی معرفہ کی ایک قسم ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا ایک فرق ہے. ان دو قسموں کو، اسماء اشارات اور اسماء موصولات، ان دو قسموں کو مبہمات بھی کہتے ہیں. ان دو قسموں کو، اسماء اشارات کو بھی اور اسماء موصولات کو بھی. اب مبہمات اس کو کیوں کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں. مبہمات اصل میں جمع ہے مبہمتن کی، یعنی کوئی چیز مبہم ہو تو یہ چونکہ دلالت کرنے میں محتاج ہوتے ہیں. جیسے اس میں اشارہ ہے، یہ کسی متعین چیز کے اوپر دلالت کرنے میں مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے. یہ اسی طریقے سے اسماء موصولہ ہے، یہ بھی کسی متعین چیز پر دلالت کرنے کے لیے بعد میں صلہ کا محتاج ہوتا ہے. تو بذات خود یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ بغیر کسی احتیاجی کے یہ دلالت کر لیں، بلکہ یہ محتاج ہوتے ہیں. اس میں اشارہ مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اس میں موصول یہ صلہ کا محتاج ہوتا ہے. یہ اپنے صلہ سے مل کر پھر یہ جملے کا جز بنتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ اپنے مشار الیہ سے مل کر پھر یہ دلالت کرتا ہے. تو چونکہ یہ محتاج ہوتے ہیں اس لیے ان کو مبہمات کہتے ہیں، کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ ابہام پایا جاتا ہے. لیکن جب اس میں اشارہ کے ساتھ مشار الیہ مل جاتا ہے تو پھر اس کا ابہام ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ معرفہ کی قسم بنے گا. اسی طریقے سے اسم موصول کے ساتھ جب اس کا صلہ مل جاتا ہے پھر اس کا ابہام بھی ختم ہو جائے گا اور یہ معرفہ کی قسم بنے گا. پانچویں نمبر پر ہے معرفہ بالف لام. معرفہ بالف لام کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی لفظ نکرہ ہو. اب نکرہ کی تعریف میں اس کے بعد بتاؤں گا آپ کو، چلیں اب یہاں پر ہی سمجھ لیں. نکرہ کہتے ہیں، ادھر میں لکھ دیتا ہوں، نکرہ
जो किसी आम और गैर मुतय्यन चीज पर दलालत करे, जो किसी आम चीज के ऊपर दलालत करे। जैसे हम कहते हैं रजुल, एक आदमी। अब ये आदमी कोई भी हो सकता है, कोई मखसूस आदमी की बात नहीं हो रही। या इसी तरीके से फारसुन, घोड़ा। अब कोई भी घोड़ा हो, उसके ऊपर आप फारसुन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नकरा है जो किसी मखसूस चीज़ के ऊपर दलालत नहीं करता, बल्कि किसी आम चीज़ के ऊपर दलालत करता है। तो मारफा के मुकाबले में आता है नकरा, क्योंकि ये सबक नंबर 1 ही है, मारफा और नकरा। बहरहाल अब हम चलते हैं मारफा बालिफ्लाम। मारफा बालिफ्लाम ये होता है कि नकरा के ऊपर आप अलिफ्लाम अगर लगा दें तो फिर नकरा से वो मारफा बन जाता है। जैसे रजुल कहते हैं एक आम आदमी को, कोई भी आदमी हो सकता है, लेकिन जब आपने इसके ऊपर अलिफ्लाम लगाया तो ये बन जाएगा अर रजुल। अर रजुल का मतलब कोई भी आदमी नहीं होगा, बल्कि रजुल का मतलब होगा एक मखसूस आदमी, एक मखसूस फर्द। या इसी तरीके से आप फरसुन देख लें, फरस का मतलब घोड़ा है, लेकिन जब इसके ऊपर आपने अलिफ्लाम लगा दिया अल फरस, तो ये अब मारफा बन जाएगा। ये फिर हर घोड़े के ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि किसी खास घोड़े के ऊपर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा और ये मारफा की किस्म बन जाएगा। तो ये है मारफा बालिफ्लाम। आगे है मारफा बनिदा। तो मुनादा और हरफ निदा वो आगे चल के आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर आप ये समझ लें कि अरबी में जैसे हम उर्दू में किसी को आवाज़ देते हैं, बात सुनो, मुतवज्जे करने के लिए, इसलिए अरबी के अंदर भी कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। दूर वाले को बुलाने के लिए अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, करीब वाले को बुलाने के लिए अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, वो आप आगे चल के पढ़ लेंगे। यहाँ पर आप ये समझ लें कि जैसे मिसाल के तौर पे या का लफ्ज़ है, ये बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो रजुल अब ये नकरा है, रजुल हर आदमी को कहा जाता है, लेकिन जब आप किसी आपके पास कोई करीब कोई बंदा मौजूद है, आप उसको बुलाते हैं या रजुल, ए भाई बात सुनो मेरी, ए शख्स मेरी बात सुनो, तो ये ए का जो लफ्ज़ है ये हरफ निदा है। तो जब आपने हरफ निदा को इसम नकरा के ऊपर दाखिल करेंगे तो फिर ये नकरा नहीं रहेगा, फिर ये मारफा बन जाएगा, क्योंकि रजुल तो बोला जाना था हर आदमी के ऊपर, लेकिन जब आप साथ इशारा कर रहे हैं, इशारा तो नहीं, जब आप किसी खास फर्द को बुला रहे हैं तो आपके उस खास फर्द को पुकारने की वजह से ये नकरा से ये मारफा हो जाएगा। तो हरफ निदा अगर नकरा के ऊपर दाखिल हो जाए तो फिर वो लफ्ज़ भी नकरा नहीं रहता, बल्कि वो मारफा बन जाता है। 7वें नंबर पर देखें वो इसम जो इन 5 की तरफ मुजाफ हो। 5 कौन से हैं? इसके अलावा, मारफा बनिदा के अलावा ये जो 5 हैं, ज़मीरें, आलाम, अस्माए इशारात, अस्माए मौसूलात और मारफा बालिफ्लाम, इन 5 की तरफ अगर कोई लफ्ज़ मुजाफ होगा तो फिर वो लफ्ज़ भी मारफा बन जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे गुलाम है। अब ये गुलाम नकरा है, हर गुलाम के ऊपर ये गुलाम का लफ्ज़ बोला जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको मुजाफ बना देंगे और इनमें से किसी एक को मुजाफ इले बना देंगे तो फिर ये नकरा नहीं रहेगा, बल्कि ये मारफा बन जाएगा। जैसे हम ज़मीर की मिसाल ले लें, आप इसको कर देते हैं गुलामुहु, उसका गुलाम। अब जब आपने कह दिया उसका गुलाम, तो सिर्फ उस एक खास फर्द का गुलाम मुराद होगा, बाकी इसके अलावा तमाम लोग इससे निकल जाएंगे, तो नकरा वाला माना खत्म हो जाएगा, मारफा वाला माना आ जाएगा इसके अंदर। गुलाम मुजाफ हो, ज़मीर मुजाफ इले। या इसी तरीके से आलाम की तरफ मुजाफ हो, अलम की तरफ मुजाफ हो। ये मेरे लफ्ज़ की मिसाल ले लें, गुलाम, गुलाम बिलालिन, बल्कि गुलाम रह लें क्योंकि आजकल के दौर में गुलाम तो है नहीं है। किताब देख लें, किताब अब ये एक नकरा लफ्ज़ है, हर किताब को किताब कहा जाता है, लेकिन जब आपने बिलाल की तरफ इसकी इजाफत की और आपने कहा किताब बिलालिन, तो अब ये मारफा बन जाएगा कि बिलाल की किताब और किसी की किताब मुराद नहीं है। या इसी तरीके से अस्माए इशारा की तरफ मुजाफ हो, किताब हादा, किताब मुजाफ, हादा मुजाफिले, तो अस्माए इशारा की तरफ मुजाफ होगा तो तब भी ये बन जाएगा मारफा। या इसी तरीके से अस्माए मौसूलात की तरफ मुजाफ हो, किताबुल्लज़ी इंदी, उस शख्स की किताब जो मेरे पास मौजूद है, तो किताब मुजाफ है, अल्लज़ी इंदी ये इसका मुजाफिले है, तो इजाफत की वजह से भी नकरा ये मारफा बन जाता है। या इसी तरीके से मारफा बालिफ लाम की तरफ ये मुजाफ हो, किताबुर रजुल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे रजुल नकरा था, जब आपने इसके ऊपर अलिफ लाम डाला तो ये बन जाएगा अर रजुल। अब देखें रजुल ये नकरा है, जब इसके ऊपर आपने अलिफ लाम दाखिल किया तो ये बन गया अर रजुल। अब किताब के अब इसकी तरफ जब इजाफत करेंगे तो आप पढ़ेंगे किताबुर रजुल, किताब मुजाफ और रजुल मुजाफिले। तो मुजाफिले मारफा है, तो किताब जो पहले नकरा था लेकिन मारफा की तरफ मुजाफ होने की वजह से ये भी मारफा बन जाएगा।
البتہ جو معرفہ بنیدا ہے اس کی طرف اضافت نہیں ہوتی، ان کے علاوہ جو باقی 5 ہیں ان کی طرف یہ اضافت ہو جاتی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ نکلے گا 7ویں قسم کا کہ اگر نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے اور معرفہ کی جو 5 قسمیں ہیں ان 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف اضافت ہو جائے تو پھر نکرہ بھی نکرہ نہیں رہے گا بلکہ وہ معرفہ بن جائے گا۔